सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी तुसी देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू। तुहानू पता ही है इस प्रोग्राम में देश दुनिया दी खबरां ते चलंत मसलियां ते गलबात करीदी है। सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी पूरा हफ्ता साथ दिंदे ने। अज जिहड़ियां खबरां ते गलबात करांगे उहदे विच विधान सभा का सैशन चलदा पिया। पता चलिया कि विरोधी धिर दे आगू ते उधरले पासे मुख मंत्री साहब आमू सामने हुए ने। की मसला सी उत्ते गलबात करांगे। हिमाचल विच कुछ स्कूल बंद किए गए ने, उहदे पिछला कारण की है उत्ते भी गलबात करांगे। ते सब तो वड्डी गल अज एक मणिकरण साहब तो खबर आ रही है कि उत्थे पंजाबियों ने हुल्लड़बाजी की है। कोई कहता ताड़ी एक हथ नाल नहीं बजदी। असल कारण की सी, इन्हां सारियां खबरां ते चर्चा करदे। पर सब तो पहला सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी का स्वागत। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब विधान सभा का सैशन चलता पिया ते किस तरह देखते इस सैशन नूं, क्योंकि अज जिस तरह विरोधी धिर दे नेता ते मुख मंत्री साहब आमो सामने हुए है, दूसरे पासे दस्सिओ कि मुद्दों ते गल हुई है जां फिर नहीं। नवजीत जी, गल मुद्दों की भी हुई है जी ते मुद्दों तो लांबे भी हुई है। दोवें गल्लां असीं समझदे सी कि पिछले दिनों की खिच्चोताण तो बाद दोवें तरह कुछ अकल करनगियां जी ते समागम ठीक ठाक चलेगा, पर चल नहीं सकिया। हुण होया ये कि पहला बहस ठीक चलदी आउंदी सी, जीरो आवर वधिया लंघदा पिया सी, जी सवाल पूछे जा रहे सी, सवालों के जवाब दिते जा रहे सी, बड़ी चंगी चर्चा चलती पई सी। अचानक हालात बिगड़ने शुरू हो गए। फिर तू मैं मेहनेबाजी विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा नूं असीं ये समझते हैं कि पंजाब विधान सभा इस वेले सब तो वध तजर्बे वाला, जिहड़ा 2-3 बार मंत्री भी बन चुका, विधान सभा भी रह चुका, पार्लीमेंट दे विच लोक सभा ते राज सभा दोवें हाउसां च रह चुका जी। इत्थे लीडर अपोजिशन अगे भी रह चुका, शायद जे मैं भुलदा नहीं। अच्छा, पंजाब दी कांग्रेस का प्रधान भी रह चुका। जिन्ना तजर्बा उहदे कोल है, होर किसी कोल पंजाब दी विधान सभा इस वेले है नहीं। पर उन्हें बहस करदियां करदियां एक बेलोड़ी गल कहती। गल चली कि अमृतसर च जिहड़ा G20 सम्मेलन होना उन्होंने रद्द करने की अफवाह फैलाई गई है। तो प्रताप सिंह बाजवा ने कहता मुख्यमंत्री नूं कि तुसीं कर लो फिर जसबीर सिंह डिंपे नाल गल, उहदे भरा नूं तुसीं मुक्तसर दे विच मुक्तसर साहब दा पुलिस दा SSP लाया। हुण जसबीर सिंह डिंपा कौन है? कांग्रेस पार्टी का खडूर साहब हल्के तो पार्लीमेंट मैंबर है जी। लड़ाई तो बाजवा साहब की मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल सी। अपनी पार्टी के पार्लीमेंट मैंबर का जिक्र करके नाल उन्होंने सहज सुभा ये भी खिलारा पाता कि साडी पार्टी च एक राय नहीं तो असी एक दूसरे के गिट्टे सेकण भी लग पैने। ये की लोड़ सी? मैं समझदा सा कि प्रताप सिंह बाजवा बहुत संभल के बोलेगा, वो संभल के नहीं बोलिया। अगों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ग्रामर का ख्याल नहीं रखा और ये कहना करता तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अंदर दे देंगे, भज लो जिथे भजना है कर देंगे, ज्यों कर देंगे। मुख्यमंत्री नूं बहुत ठरमे नाल वरतना चाहिए जी। इदां दी जिहड़ी तो मैमे आ एक बारी चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री हुंदियां कीती ते अगों मजीठी होरी भड़क पिया सी। हाउस का सारा माहौल खराब हो गया सी। हाउस नूं चलदा रखना विरोधी धिर की जिम्मेवारी नहीं होंदी, सरकार की होंदी है। मुख्यमंत्री नूं बहुत ठरमे नाल चलना चाहिए सी, पर मुख्यमंत्री साहब भी ठरमा नहीं रख सके, वो भी भड़क उठे। स्पीकर साहब ने हाउस उठाता खाने वास्ते, उस तो बाद दोबारा जुड़े तो जिन्नी क मेरे को जानकारी हुण तक दी है कांग्रेस वाले ने आख्या जी मुख्यमंत्री माफ़ी मंगे, असीं नहीं जाते अंदर। जे मुख्यमंत्री भला ये आख्या कि मैं नहीं माफ़ी मंगदा, ये बाहर बैठे रहे, वो अंदर अपनी मर्जी का सारा कुछ काम चलाते रहे, नुकसान किहदा होवेगा? पंजाब के लोगों ने दोवां धिरां नूं चुन के भेजिया कि अंदर तुसीं बहस करो। अगे अकाली हर बारी निक्की जी गल तो तिलक के बाहर चल जाते सी ते सरकार नूं सौख हो जाती सी कांग्रेसियों के राह च। हुण जे आम आदमी पार्टी कोल एड्डी वड्डी बहुत संमति है तो कांग्रेसी इदां बाहर चल जाण तो उन्हां नूं ते सौखा कि मन मर्जी के मते पास करनगे। उदां उत्थे कई मुद्दे इहो ਜਿਹੇ उठे जिन्हां दे उत्ते विरोधी धिर डिफेंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टरों की गल चली। कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आख्या जी गिद्दड़बाहे के हस्पताल डॉक्टर है नहीं
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੱਟ ਕੇ 7ਵਾਂ ਦੇਗੀ ਤੇ 7ਵੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1,18,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ 90,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਤੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਟਵਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾੜੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਨਾ ਪੈਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਢ ਘੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝਟਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬਲਦ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ,
ਉਹ ਟਪਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚੇ। ਚੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਇੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੇ ਮਰਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ, ਉਹਨੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਮਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-40 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਆ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 286 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ 228 ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 228 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ, 56 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ 5-7 ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 228 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਆ, ਕਿਤੇ 3 ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 4-5 ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 7-7 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਏ, 2-3 ਦਿਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀਆਂ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਲਓ ਬਚੋ, ਆ ਤਰੀਕਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਕਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਦ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਇੱਦਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਭੜਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਆਪ ਵੀ ਕੜਕੀ ਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਿਕਨੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਕਨੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਬਿਕਨੀ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਕਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਕਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹ ਡੇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਡੇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਅਦਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਰਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਮ 'ਚ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਵਾਕਈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੀਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।